الحمد للہ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون ہر قسم دی حمد و ثنا کہ بڑائی بزرگی تعریفات تمہیدات اور تمجیدات اللہ رب العزت دی ذات گرامی واسطے انگنت لا تعداد بے شمار بے حساب درود و سلام امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم دی ذات اقدس واسطے حمد و ثنا تو بعد کروڑ رحمتہ نازل ہوں صحابہ کرام آل رسول اہل بیت تابعین اعظام اولیاء کرام اور بزرگان دین واسطے سامعین محترم میرا اج دا خطبہ جمعۃ المبارک عنوان مضمون انشاءاللہ الرحمن عمرہ اور حج کے مسائل ہوئے گا دعا فرمانا اللہ ذوالجلال مینوں قرآن اور حدیث کے مطابق حق اور سچ بیان کرنے دی توفیق عطا فرمائے اور اللہ ذوالجلال سن سبنا نو اپنی رحمت دے نال عمرہ اور حج کرنے دی توفیق عطا فرمائے تو میرے بھائی میرے برادر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آمینہ دلال علیہ السلام نے فرمایا ایھا الناس قد فرض علیکم الحج فحجوا اے لوگو تواڈے اوپر اللہ ذوالجلال نے حج نو فرض فرمایا ہے فقال رجل اکل آمین یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ السلام ایک صحابی عرض کردہ اللہ دے پیارے پیغمبر جی کیا ہر سال حج فرض ہے فساکتا اللہ دے پیارے پیغمبر خاموش رہے حتی قالہا ثلاثا انہیں 3 مرتبہ پوچھے تے 3 مرتبہ ہی اللہ دے پیارے پیغمبر خاموش رہے فقال رسول اللہ علیہ السلام لو قلت نعم لوجبت ولم استطعتم
فرمایا اگر میں ہاں کہہ دیندا پھر تواڈے اوپر ہر سال ہی حج فرض ہوندا جدی تسی طاقت نہیں رکھ دے۔ تو میرے بھائی میرے برادر، ہر کلمہ گو دے اوپر جس طرح نماز فرض ہے، روزہ فرض ہے، اگر وہ کول مال ہے تے زکوٰۃ فرض ہے، اسی طرح اگر وہ کول زاد راہ موجود ہے، طاقت ہمت وسائل استطاعت ہے، تے او دے اوپر زندگی دے اندر ایک مرتبہ حج ضروری ہے۔ آمینہ دے لال علیہ السلام نے فرمایا، جس طرح ابو داؤد دے اندر آندا ہے، صفحہ نمبر 241، کتاب المناسک، الحج مرتن واحدتن فمن زاد فہو تطوع۔ زندگی دے اندر فرمایا ایک مرتبہ حج جیڑا ہے وہ اللہ ذوالجلال نے فرض فرمایا ہے، اور اس حج اور عمرے دا ثواب کیے آمینہ دلال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ السلام نے فرمایا، آپ دے کول سوال کیتا گیا ای الاعمال افضل، کیڑا عمل اللہ ذوالجلال نو زیادہ پیارا ہے، افضل ہے؟ فرمایا الایمان باللہ ورسولہ، کہ اللہ ذوالجلال نو جیڑا عمل سب نالو زیادہ پیارا ہے وہ فرمایا اللہ اور اس دے رسول دے اوپر ایمان لے کر کے آنا ہے۔ قیل ثم ماذا، پھر فرمایا اس تو بعد کیڑا عمل اللہ نو پیارا ہے؟ قال الجہاد فی سبیل اللہ، پھر اللہ دے رستے دے اندر جہاد اللہ ذوالجلال نو بہت ہی پیارا ہے۔ قیل ثم ماذا، پھر پوچھا گیا اس تو بعد کیڑا عمل اللہ نو زیادہ محبوب پیارا پسند ہے؟ قال حج مبرور، بخاری دے اندر آتا ہے حدیث نمبر 1519 کتاب الحج، آپ علیہ السلام نے فرمایا پھر اس تو بعد جڑا عمل اللہ نو پسند ہے وہ حج مبرور ہے۔ مبرور دا معنی کی ہے؟ جڑا حج اللہ اور اس دے رسول دی اطاعت دے اندر کیتا جائے، او دے اندر اللہ اور اس دے رسول دی نافرمانی نہ ہوئے، انہوں کی آکھیا جاندہ ہے؟ حج مبرور۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماندے نے کہ آمینہ دے لال علیہ السلام نے فرمایا من حج للہ فلم یرفس ولم یفسق رجع کیوم ولدتہ امہ۔ امام بخاری دے اندر حدیث نقل کرتے ہیں، صفحہ نمبر 206 کتاب الحج، حدیث نمبر 1521، جڑا بندہ حج کردا ہے اللہ ذوالجلال دی خاطر، فرمایا او دے اندر فحش اور کسے قسم دی برائی نہیں، فرمایا رجع کا یوم ولدتہ امہ، حج کرنے والا اس طرح گناہاں تو پاک تے صاف ہو جاتا ہے جس طرح آج ہی دنیا تے آیا ہے، یعنی وہ دی ماں نے آج ہی انہوں جنم دیتا ہے، اتنا ایدہ اجر و ثواب ہے۔ اور ہاں کئی افراد حج دے موقع دے اوپر گھروں نکل پئے، نیت کر لی، رستے دے اندر موت آ گئی، مکہ دے اندر موت آ گئی، مدینہ دے اندر موت آ گئی، کسی بھی جگہ دے اوپر موت آ جائے، مجموع الزوائد دے اندر حدیث ہے، جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 209، میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ السلام نے فرمایا من خرج حاجا فما کتب لہ اجر الحاج
الحاج الى یوم القیامہ جیڑا بندہ حج واسطے نکلدا فمات رستے دے اندر موت آ گئی رستے دے اندر اللہ ذوالجلال نے جبریل نو بھیج دیتا اے جناب اے موت والا فرشتہ آندا اے دی پیغام لے کر کے موت دی تے اے دنیا تو رخصت ہو جاندا آمینہ دے لال فرماندے نے کتب لہ اجر الحاج الی یوم القیامہ قیامت تک اے بندہ فرمایا اے دا اجر حاجیاں دے اندر لکھیا جائے گا قیامت تلک اس بندے نو حاجیاں دے برابر ثواب ملدا رہے گا ومن خرج معتمرا فمات کتب لہ اجر المعتمر الی یوم القیامہ ایک بندہ فرمایا عمرے دی نیت نال کرو نکلدا رستے دے اندر اینو موت آ گئی فرمایا دنیا تو چلا جاندا رحلت کر جاندا آمینہ دلال فرماندے نے قیامت تک اینو عمرہ کرن والیاں دے برابر ثواب ملدا رہے گا کتنا بڑا اجر ہے آؤ ذرا نوٹ فرمانا آمینہ دلال علیہ السلام فرماتے ہیں العمرۃ الی عمرۃ کفارۃ لما بینہما والحج المبرور لیس لہ جزاء الا الجنہ بخاری دے اندر ہوندا صفحہ نمبر 238 حدیث نمبر 1773 آمینہ دلال علیہ السلام نے فرما دیتا ایک بندہ عمرہ کردا پھر فرمایا عمرہ کردا اے دے درمیان جڑے بھی گناہ نے اللہ ذوالجلال معاف فرما دیندے نے اور جڑا بندہ حج مبرور کردا اے دی جزا کی لہ الجزاء الا الجنہ اے دا بدلہ اللہ ذوالجلال جنت دے طور تے ادا کریں گے اے دا بدلہ انہوں جنت ملے گا آؤ لوگوں میں عرض کرنا چاہنا حج جیڑا ہے دا طریقہ کیے عمرہ کرنے دا طریقہ کیے حج دیاں 3 قسمانے ایک افراد ایک قران اور تیسرا تمتع ہے حج افراد دا لغوی معنی اکیلا اور اصطلاحی معنی ادا ہے حاجی میں کہا صرف حج دی نیت نال احرام بندا اور ایک واری آندا اللہم لبیک لبیک بالحج اللہم لبیک بالحج ایک مرتبہ اپنی زبان چو اے الفاظ ادا کردا پھر بیت اللہ دا طواف قدوم کرے اے جڑا بندہ جناب افراد اور قران حج کردا اے پہلا طواف کرے اینو طواف قدوم آندے نے اور حج تمتع دا پہلا طواف قدوم ہی ہوئے گا آؤ لوگوں میں عرض کرنا چاہنا حج دا طریقہ آمینہ دلال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو حج دیاں قسمہ دوسرا جناب جڑا حج انہوں قران آکھیا جاندا ہے لغوی معنی ملانا اور اصطلاحی معنی حج عمرہ دی نیت دے نال میقات تو جناب احرام بننا پھر ایک مرتبہ ہی کہنا اللہم لبیک بالحج پھر جناب عمرہ ادا کرتا ہے عمرہ ادا کرنے تو بعد اپنا احرام کھول دا نہیں یہ جناب اپنا احرام بننے ہی رکھ دا انہوں کرانا کیا جاندہ ہے اللہ دے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے ابو داؤد دے اندر ہوندہ کتاب الحج حدیث نمبر 1795 میرے نبی نے کرانی حج کیتا ہے کران حج کیوں کیتا ہے میرے نبی نے فرمایا کران حج بہتر ہے جڑا کران نہیں کر سکتا وہ فرمایا تمتع کر لوے کران حج کے دے واسطے بہتر ہے وہ کیڑا کر سکتا ہے جڑا سوا جڑا جناب اپنی قربانی کروں لے کے نکل دے تے اسی تے گھروں قربانی لے کے جا سکتے
تو साढ़े वास्ते हज केड़ा हज तमत्तो जनाब नूं आखिया जाएगा। आओ जरा लोगों मैं अर्ज करना चाहना हुण तीसरा हज जेड़ा हज तमत्तो वे इहदा माना लुगवी फायदा उठाना और इस्तलाही माना इहदा एवे हाजी जनाब सिर्फ उमरा दी नीयत दे नाल इहराम बनदा है। आओ हुण तरीका मैं अर्ज करन लगा नोट करदे जाना। असी जनाब हज तमत्तो वास्ते घरों निकलना। हुण हज तमत्तो वास्ते जिस वक्त घरों निकलना अपने अल्फाज ज़बान चों की कढ़ने ने अल्लाहुम्मा लब्बैक बिल उमरा। अल्लाह मैं घरों निकलिया की नीयत लैके उमरे दी। हज तमत्तो दे अंदर की फर्क है? किरान दे अंदर तो यह है ना कि इहराम बन्निया हज की नीयत की थी, तवाफ भी जनाब कर लिया ते उमरा भी कर लिया, उस तो बाद हज भी उस ही इहराम दे अंदर। और इस तो बाद जिहड़ा हज तमत्तो है ना बंदा निकलदा है उमरा करदा, उमरा करने तो बाद अपना इहराम खोल दिंदा, अपना इहराम खोल दिंदा, फिर दोबारा जनाब 8 जुलहज्जा नूं इहराम बनदा, फिर नियत करदा अपनी जुबान चो अल्फाज अदा की करदा अल्लाहुम्मा लब्बैक बिल हज। अल्लाह मैं हाज़िर हां कादे वास्ते? हज वास्ते। आओ जरा लोगों मैं अर्ज करना चाहना हज तमत्तो के ऊपर कुर्बानी वाजिब है। अगर ना करे तो 10 रोजे इहदे ते फर्ज है। 3 रोजे अयामे हज दे अंदर रखेगा और 10 रोजे अपने घर दे अंदर रखेगा। आओ सूरत बकरा उठाना आयत नंबर 196 दे अंदर अल्लाह जुल जलाल ने इस बात का ऐलान किया अगर कोई कुर्बानी ना कर सके फिर किन्ने रोजे रखे? 10, 3 उथे ते 7 घर आ गए। आओ जरा कुरानो हदीस तो हज उमरे दा तरीका मैं अर्ज करदा चला। आमीना दे लाल अलैहिस्सलातो वस्सलाम ने फरमा दिता हुण जनाब मिकात, मिकात तो की मुराद जिथों जनाब हाजी या उमरा करने वाला इहराम बनदा इनू की आखिया जांदा? इनू मिकात आखिया जाता है। और जनाबे वाली अल्लाह के प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलातो वस्सलाम ने साडा जिहड़ा मिकात मुकर्रर कर दिता है, हद जनाब मुकर्रर कर दी है, ये यलमलम है। और अजकल इहदा नवा नाम सादी है, एक पहाड़ी का नाम है। इत्थे जनाब यमन तो जिहड़ा जांदा, जिहड़ा पाकिस्तान तो जांदा हज उमरे वास्ते, जिहड़ा बांग्लादेश तो जांदा, जिहड़ा जनाबे वाली हिंदुस्तान तो जांदा इहदा जनाब मिकात यो लम लम है। उथे जा करके इन्हें जनाब नीयत करनी है, पढ़ना अल्लाहुम्मा लब्बैक बिल उमराती। अल्लाह मैं हाज़रा उमरे वास्ते। आओ जरा मैं अर्ज करदा चला अगर जनाब सवारी ते बैठे मिकात इहराम बंधन दी जनाब सहूलत नहीं फिर बंदा अपने घरों इहराम बन के जा सकदा। फिर बंदा जनाब एयरपोर्ट से जाके इहराम बन सकता है। फिर बंदा जहाज के अंदर भी जनाब इहराम बन सकता है अगर उथे जगह मौजूद है, इंतजाम मौजूद है। और सफर हज वास्ते जदों बंदा घरों निकलता है इनू पढ़ना चाहिए बिस्मिल्लाह तवक्कलतु अलल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। अल्लाह ये नेकी जिहड़ी मैं कर रहा मेरे अंदर ते ताकत नहीं, अल्लाह ये मैनू हिम्मत कौन दे रहा? अल्लाह मैनू हिम्मत तू दे रहा है। और जनाबे वाली हाजी नू अलविदा कैवें कहना चाहिए? आमीना दे लाल फरमांदे ने अबू दाऊद दे अंदर आउंदा सफ़ा नंबर 350 हाजी नू अलविदा इस तरह कहना चाहिए अस्तौदिउल्लाह दीनका व अमानतका व खवातिमा अमालिक। अल्लाह जुल जलाल तेरे दीन दी अहलो अयाल दी और अल्लाह जुल जलाल तेरा जनाब
खातिमा ईमान ते फरमा देवे। आओ जरा मैं अर्ज करना चाहना हुण जनाब एहराम बनना अल्लाह दे प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हज किरान कीता, लेकिन असी हज तमत्तो करने क्योंकि असी अपने घरों कुर्बानी लै करके नहीं जा सकते। और हज उमरा जेड़ा जनाब आमिना दे लाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया एक सफर दे अंदर ही हज उमरा करो, क्योंकि एक गुनाहां ते गरीबी नूं इस तरह दूर करदा जिस तरह जनाब ए भट्ठी लोहे ते सोने ते चांदी दी मैल कुचैल नूं दूर करदा। हज ते उमरा फरमाया एदा सफर जेड़ा इकट्ठा करो। आओ जरा आमीना दे लाल फरमांदे ने हज मबरूर दा बदला जन्नत, हज मबरूर दा बदला जन्नत है। और आओ जरा नोट कर दे जाना एहराम बनने तो पहले जेरे नाफ बाल और हिजामत बंदे दी अगर होनी है तो करवा लवे, और इस तो पहले खुशबू भी लगा लवे। मुस्लिम दे अंदर आंदा आमीना दे लाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी प्यारी बीवी अम्मा जी आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह तआला ना फरमांदियां ने काबला आई ओहरिमा अल्लाह दे प्यारे पैगंबर दे एहराम बनने तो पहले मैं खुशबू लगाई। एहराम बनने तो पहले, एहराम बनने तो बाद नहीं, पहले खुशबू लगाई। और कई हजरात की कर देने एहराम बने ते दो नफल अदा कीते। ये दो नफल अदा करने मेरे नबी तो साबित। हाँ एक चीज जरूर साबित है, अल्लाह दे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जोर दी नमाज पढ़ के फर्जी नमाज पढ़ के फिर एहराम बन्या, यानी फर्जी नमाज पढ़ के एहराम बनना ज्यादा बेहतर है। और आओ जरा नोट फरमा दे जाना आमिना दे लाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमा दिता एहराम जेड़ा बंदे वास्ते दो चादरां ने। किनियां? दो चादरां ने बंदे वास्ते सफेद रंग दियां दो चादरां ने। और ये वास्ते अल्लाह दे प्यारे पैगंबर ने फरमा दिता कि जनाब अपना सर भी नंगा रखना, अपना चेहरा भी नंगा रखना, और जनाबे वाली अपने टखने भी नंगे रखने ने। जरूरी नहीं बंदा हवाई चप्पल ही पहन के जाता, शूज भी पहन सकता, मोजे भी पहन सकता, लेकिन ये टखने जेड़े ने ये नंगे होने चाहिए। अगर मोजे जिहड़े ने टखणियां नूं काजरे ने फिर उन्ना हिस्सा कट लवे, अगर शूज जिहड़े ने टखणियां नूं ढक रहे ने फिर उन्ना हिस्सा कट लवे। ये नहीं कि हुण जनाब हवाई चप्पल ही पाउणी है तो बगैर गुजारा नहीं, लेकिन जिहड़े अजकल वैसे शूज आ रहे ने इन्हां दे नाल टखने जिहड़े ने वो कज्जे नहीं जान, नंगे ही होंदे ने, बंदा शूज भी पहन सकता है। और आओ जरा नोट फरमा लेना औरत दा एहराम की है। औरत दा एहराम साफ सुथरा लिबास है, रंग दी कैद कोई नहीं, रंग दी कैद कोई नहीं। अम्मा जी ऐसा सदीका फरमांदियां ने रज़ी अल्लाह तआला अन्हा कि हाँ एक चीज जिस वक्त जनाबे वाली औरत ने भी अपना मुंह नंगा रखना, लेकिन जदों कोई मर्द नजर आ जाए फिर पर्दा। अम्मा जी ऐशा फरमांदियां ने असी अल्लाह दे नबी दे नाल हज कर रही हाँ, हज करदियां ना देखिया जदों मर्द रात आते असी अपना चेहरा कज लेंदे, फिर जो लंघ जाते तो फिर। और मर्द वास्ते अपना जनाब चेहरा भी नंगा सर भी नंगा रखना। ये जनाबे वाली हज जेड़ा बगैर टोपी मामे तो हो सकता है तो नमाज है, लेकिन नमाज के अंदर अगर बंदा टोपी ना पहने, नमाज के अंदर अगर बंदा अमामा नहीं पहनता वो बंदा सवाब तो महरूम हो जाएगा, लेकिन उसकी नमाज दुरुस्त होएगी। नमाज के अंदर कोई कमी वाकया नहीं, कोई नक्स वाकया नहीं होएगा। आओ जरा मैं अर्ज करना चाहना हालत एहराम अगर बंदा बन लवे, जिस वक्त बन लेंदा फिर खुशबू नहीं लानी, फिर हत्थां ते दस्ताने भी नहीं बनने,
پھر جناب والی اپنا نکاح بھی نہیں کرنا، پھر منگنی بھی نہیں کرنی، پھر کسی دا نکاح بھی نہیں پڑھانا۔ اللہ دے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرما دیتا ہے پھر اپنی بیوی نال مباشرت بھی نہیں کرنی، کوئی گناہ والا کام نہیں کرنا، کوئی برائی والا کام نہیں کرنا۔ پھر جناب والی اللہ دے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرما دیتا ہے جدو جناب حدود حرم دی آ جائے پھر شکار نہیں کرنا، شکار نو پجانا نہیں، درخت نو جناب اکھاڑنا نہیں، پٹنا نہیں، گھاس نہیں پٹنی، سوائے جناب جڑا اذخر گھاس ہے اے دے تو آؤ ذرا عرض کردا چلا اللہ دے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیتا عورت جیڑی ہے برقع پہننے تو اجتناب کرے، اپنے منہ تے جناب نقاب نہ کرے، اور جناب والی اے مرد و حضرات ناخن نہ تراشے اور اپنی حجامت نہ کروائے، ورنہ جناب انہوں فدیہ دینا پڑے گا۔ اگر کوئی بندہ بیمار ہو جائے انہوں اپنی حجامت کروانی پہ جائے یا کوئی جناب مسئلہ درپیش آ جائے پھر انہوں جناب فدیہ دینا پڑے گا۔ ہن فدیہ کیے آندے نہ وہ دم پہ گیا، کی پہ گیا؟ دم پہ او دم کی ہے ایک جناب 3 روزے رکھنے نے، یا پھر جناب 6 مسکیناں نو کھانا کھلانا ہے، یا پھر جانور دی قربانی کرنی ہے۔ آؤ ذرا لوگوں میں عرض کرتا چلا حالت احرام دے اندر جڑا جائز کام ہے غسل کرنا جائز ہے، کپڑے دھونا جائز ہے، جے سپ جناب نظر آ جائے انہوں مارنا جائز ہے، بچھو نظر آ جائے انہوں مارنا جائز ہے، جے چیل نظر آ جائے انہوں مارنا جائز ہے، کوا نظر آ جائے انہوں مارنا جائز ہے، پاگل کتا نظر آ جائے انہوں بھی مارنا جائز ہے حالت احرام دے اندر۔ اور آؤ ذرا میں عرض کرنا چاہنا حج تمتع والے احرام جس وقت بن لیندے نے اور جس وقت جہاز تے بہ گئے، سواری تے بہ گئے، یلم لم اندر پہنچ گئے، میقات آ گئی، پھر اوتھے پڑھنا کیے اللہم لبیک بالعمرات، پھر پڑھنا کیے آمینہ دلال فرماتے نے اتانی جبریل فامرنی ان آمر اصحابی وممعی ان یرفعوا اصواتهم بالاحلال او بالتلبیات۔ ابو داؤد دے اندر آندا حدیث نمبر 1814 آمینہ دلال علیہ السلام فرماندے نے میرے کو جبریل آئے اور آ کر کے میں نے حکم دیتا ہے اللہ دے پیارے پیغمبر جی تسی بھی تلبیہ پڑھو، جڑے تواڈے نال صحابہ نے اے بھی تلبیہ پڑھنا، این یرفعوا اصواتهم، تے تلبیہ پڑھنا بلند آواز نال، تلبیہ کس انداز نال پڑھنا، کی پڑھنا لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ دعا فرمانا اللہ سانو بیت اللہ دیاں حاضریاں نصیب فرمائے۔ تو میرے بھائی میرے برادر اللہ ذو الجلال سانو سارے انو بار بار بیت اللہ دیاں حاضریاں نصیب فرمائے۔ تو میرے بھائی میرے برادر اے پڑھنا لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ ہن اے تلبیہ کدوں تک پڑھنا ہے؟ جدوں تک بندہ حجر اسود تک پہنچ نہیں جاندا اونی دیر تک تلبیہ پڑھی جانا۔ تے جڑا جناب بندہ حج کرن والا اے جناب بندہ 10 ذوالحجہ جنی دیر تک جمرہ عقبہ نو کینکریاں نہیں مار لیندا اونی دیر تک انہیں تلبیہ پڑھی جانا، زبان چو اللہ ذو الجلال دا ذکر کری جانا۔ اور آؤ ذرا نوٹ فرمان دے جانا آمینہ دلال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تلبیہ دا ثواب کی بیان
بیان فرمایا فرمایا جدوں تک مسلمان تلبیہ پڑھدا آؤ ترمذی دے اندر آندا حدیث نمبر 828 جتنی دیر تک بندہ تلبیہ پڑھدا ایک مسلمان فرمایا زبان چوں تلبیہ پڑھدا فرمایا اتنی دیر تک یہ دے دائیں بائیں زمین دے آخری کناریاں تک جتنے بھی درخت نے اور جتنے بھی پتھر نے جتنے بھی کینکر نے سارے یہ نال اللہ دی تسبیح بیان کر دینے بندہ جناب پڑھدا لبیک تے فرمایا زمین دے کناریاں تک جتنے بھی پتھر نے درخت نے اور جتنے بھی سنگریزے نے نا فرمایا کینکر نے وہ ساری مسلم دے پیچھے کی پڑھ دے نے لبیک اللہم لبیک اور آؤ ذرا میں عرض کردہ چلا ہوں حرم آ گیا حرم دے داخلے اندر بند نے جناب اپنا پیر سجا رکھنا ہے جب مسجد دے اندر داخل ہوئی دا پھر پڑھنا کی ہے اللہم فتح لی اگے کی ہے وہ اینی تے دعا سان ہوندی ہے کہ نہیں کی دعا ہے یعنی مسجد اندر جو داخل ہونا ہے تے کی پڑھنا ہے اللہم فتح لی ابواب رحمتک اللہ میرے واسطے اپنی رحمت دے دروازے کھول دے جدوں بھی مسجد دے اندر ہونا ہے یہ دعا پڑھنی ہے تو انشاءاللہ بندہ مسجد دے اندر نہ پھر سیاسی گفتگو تو بچ جائے گا مسجد دے اندر بندہ فتنے فساد پھلانے تو مسجد دے اندر بندہ پھر کوئی شرارت کرن تو کیوں نے دعا جو منگی ہے اللہم فتح لی ابواب رحمتک اللہ میرے واسطے رحمت دے دروازے کھول دے اور آؤ ذرا میں عرض کرنا چاہنا طواف دیاں 6 قسمان ہے ایک جناب طواف قدوم ہے ایک طواف زیارہ ایک جناب والی طواف صدر ہے ایک طواف عمر ہے ایک جناب طواف نظر ہے ایک جناب طواف نفل ہے انہاں دی تفصیل دی اندر میں جانا نہیں چاہتا وقت بہت کافی ہے میں جناب والی تو انہوں مختصر جہاں طریقہ عرض کردہ چلا آمینہ دلال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیتا اسی جدوں بھی جانا ہے نا عمرہ کرن واسطے حج کرن واسطے ساڈا جڑا طواف ہونا ہے انہوں طواف قدوم آکھیا جاندہ ہے کی آکھیا جاندہ ہے طواف قدوم اور ادھے اندر جناب والی دایاں کندہ ننگا ہوندہ ہے دایاں کندہ ننگا ہوندہ ہے اور جناب والی بایا کندہ جڑا ایک کجیا ہوندہ ہے یہ دے اندر جناب 3 چکر جڑے بندے نے انہیں دوڑ کے لانے نے اس طرح دوڑنا جائے پلوانا والی چال ہے دوڑ کی چال ہے تے باقی جناب 4 چکر آرام دینا لگانے نے آؤ ذرا میں عرض کردہ چلا اور بندہ جناب حجر اسود تے پہنچ جاندہ حجر اسود تے پہنچ کے استلام کرن دیاں 4 صورتانے جدو جناب سب تو پہلے بیت اللہ پہنچ جانا بیت اللہ پہنچ کے حجر اسود دے کول پہنچ جانا نمبر 1 پڑھنا اللہ اکبر سب تو وڈا کون ہے اللہ ہے اللہ اکبر پھر حجر اسود نو چومنا ہے حجر اسود نو پہلا طریقہ اور دوسرا طریقہ جناب اگر حجر اسود نو چوم نہیں سکتا پھر جناب والی پڑھنا ہے اللہ اکبر پڑھ کے تے جناب انہوں ہاتھ لاؤنا ہے پھر اپنے ہاتھ نو کنے طریقے ہو گئے اور تیسرا طریقہ پڑھنا ہے اللہ اکبر جے تیرا ہاتھ نہیں لگدا چھڑی تیرے کول انج کر کے چھڑی جناب حجر اسود نو لا لینی ہے مڑ کے چھڑی نو چوم لینا ہے یہ کنے طریقے ہو گئے ہن چوتھا تے آخری طریقہ ہے جے جناب والی بوسا بھی ممکن نہیں جے ہاتھ لانا بھی ممکن نہیں جے سوٹی لانی بھی ممکن نہیں پھر پڑھنا اللہ اکبر ہاتھ دا انج کر کے اشارہ کرنا بخاری دے اندر ہوندا ہے حدیث نمبر 1613 پھر تور پہنا پھر ہاتھ نو چومنا
कई फिर जनाब इंज हाथ का इशारा करके मुड़ के चुमणगे। हाथ नूं क्यों चुम्या बई हाथ लगा, सोटी तो तां चुमनी है ना, अल्लाह के नबी ने फरमाया सोटी पत्थर नूं लगी है, हाथ नूं तां चुमना हाथ पत्थर नूं लगे है। ते जे सोटी भी नहीं लगी हाथ भी नहीं लगा फिर इशारा करना ते तुर पैना। आओ जरा लोगों में अर्ज करना चाहना, बंदा इबादत वास्ते जांदा ते जे हाथ नहीं लगदा चुम नहीं सकदा सोटी नहीं लगदी फिर जबरदस्ती करन दी लोड़। कई आंदे ने नहीं जी मेरे को बड़ी हिम्मत है ताकत है, मैं जवान हाँ जो मर्जी हो जाए मैं इनू चुम के ही जाना है। क्यों जी इदा ही है ना, मैं इनू चुम के ही जाना है, ये इबादत कोई नहीं। अगर जनाब तू आसानी दे नाल चुम सकदा है, हाथ ला सकदा है, अपनी लाठी सोटी ला सकदा है, ठीक है फाबिहा। अगर नहीं कर सकता तेरे ते कोई पाबंदी नहीं, जबरदस्ती नहीं, तेरे हाज दे अंदर कोई उम्रे दे अंदर नक्श नहीं, फिर तू आराम ना पढ़ना अल्लाहु अकबर इशारा करना ते अगे एक चक्कर ला रहा है। हुण जनाब एक चक्कर लाउणा ते दुड़क चाल, केड़ी चाल? दुड़क चाल। हुण रुकने यमानी आ गया, की आ गया? रुकने यमानी आ गया। हुण जनाबे वाली आओ जरा मैं करना चाहना, रुकने यमानी दे उत्ते फिर जनाब तुसी इहनूं हाथ लाउणा चुमना, रुकने यमानी नूं छूना, रुकने यमानी नूं छूना हाथ लाउणा। ते जे इहनूं हाथ ना लगे फिर इशारा करन दी लोड़। रुकने यमानी तो हजरे असवद तक की पढ़ना, आओ जरा रब दा कुरान ऐलान कर रहा है, पढ़ना इत्थे रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरती हसना व किना अज़ाबन नार। की पढ़ना जरा एक दफा पढ़ के सुनाओ। लो जी ये दुआ कोई औखी नहीं, बिल्कुल आसान जी दुआ। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरती हसना व किना अज़ाबन नार। मेरे नबी ने ये दुआ पढ़ी, अबू दाऊद दे अंदर आउंदा किताबुल हज हदीस नंबर 1892। और इस तो बाद जनाबे वाली 7 चक्कर, एक चक्कर हो गया। फिर जो हजरे असवद ते होना है ना, फिर वही तरीका पहले वाला, फिर दौड़ लानी है दुड़की चाल, फिर रुकने यमानी ते आना, इनू हाथ लाना चुमना, इनू जनाब छूना हाथ लाना। फिर इस तो बाद ना लगे तो बगैर इशारे तो फिर रब्बना आतीना पढ़ना, फिर हजरे असवद ते आ गए। किन्ने चक्कर हो गए? 2 हो गए। इदा ही 3 चक्कर। तो जो चौथा चक्कर लाना ना तो फिर दौड़ना नहीं, दुड़की चाल खत्म। 4 चक्कर फिर इसी तरह लाने ने। किन्ने चक्कर हो गए? 7 चक्कर हो गए। हुण 7 चक्करां तो बाद जनाब मकाम इब्राहीम ते आके नमाज पढ़नी है। कुरान ऐलान कर रहा वत्तखिज़ू मिन मकाम इब्राहीम मुसल्ला। किन्नियां रकतां पढ़नी है? मकाम इब्राहीम ते आके 2 रकत नमाज नफल अदा करनी है। ते जे उत्थे जगह ना मिले फिर जिथे दिल करदा पढ़ लवे। ते कई उत्थे जनाब हुण लो ए 7 चक्कर साढ़े पूरे हो गए। हुण ईमानदारी नाल दसना इहदे अंदर कोई मुश्किल है। कई बंदे उत्थे पता की करदे ने, इंज करके किताब फड़ी हुंदी है, हजरत साहब ने सानू किताब दी है, यह भी दुआ पढ़नी है, यह भी दुआ पढ़नी, यह भी दुआ पढ़नी। इधरों ध्यान किताब वाल होंदा ते इधरों भावें बंदियां दे थल्ले आ जाए। क्यों भी होंदा ऐसा कि नहीं है? एक दुआ जिहड़ी मैं तुहानू पढ़ के सुनाई हदीस च साबित, इस तो इलावा जो बंदे नूं आउंदी है दुआ पढ़ी जाए, जो आउंदी दुआ रब दी हमद बयान करी जे, रब दी तस्बीह बयान। एवं जनाब किताबां फड़ी जाते हैं उत्थे ते पढ़ी जाते हैं, ना जनाब वो अरबी इबारत पढ़नी आती है, ना जेर की पछाण, ना पेश की पछाण, गलत मलत दुआवां जनाब जिद्दां बंदे नूं आउंदियां पढ़ी जाता पढ़ी जाता। एक दुआ याद कर लो तो यही दुआ बार बार पढ़ी जाओ, अल्लाह हाज ते उमरा कबूल फरमा लवेगा। तो मेरे भाई मेरे बरादर, हुण जनाब 2 रकत नमाज अदा कर लई,
تے 2 رکعت نماز ادا کرن تو بعد ہن کی کرنا ہے؟ ہاں جی تے پانی آپ نہ پیجیے پہلے راج پانی بھی پی لیندے ہو 7 چکر کڈے آ ہن جناب آپ زمزم دا کی پینا ہے؟ پانی پینا ہے زمزم دا پانی پینا ہے تے سر تے وچ بھی تے منہ تے چھٹے بھی ہن زمزم دا پانی پی لیا پین تو بعد پھر اسی حجر اسود تے جانا ہے کتھے جانا ہے پھر پڑھنا ہے اللہ اکبر انہوں چومنا ہے نہ چومیا جائے ہاتھ لا کے چومنا ہے سوٹی لا کے چومنا ہے نہ ہوئے تے اشارہ کر کے پھر کدھر نو تر پینا ہے صفا مروہ دی سائی کرنی ہے جدوں صفا مروہ والے تر پینا ہے پھر جناب پڑھنا ہے ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ ابدأ بما بدأ اللہ بھی جے پڑھ سکتا ہے تے پڑھ لوے نہیں تے ضروری نہیں جے پڑھ سکتا ہے تے پڑھ لوے ہن صفا مروہ تے جدوں پہنچ جانا نا تے انج کر کے قبلے وال منہ کرنا ہے قبلہ سامنے نظر آئے گا تے پھر اتھے دعا منگنی ہے تے کی منگنا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر اگلے الفاظ حدیث دے کی نے پڑھنا لا الہ الا اللہ وحدہ انجز وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ اے دعا پڑھنی ہے قبلے والوں تے جے یہ بھی نہ آوے تے پھر جناب کوئی پریشانی دی گل آکھو حضرت یہ کام ہی بڑا سوکھا کر دیتا ہے یہ کام ہی بڑا سوکھا کر دیتا ہے یہ بھی دعا نہ آوے تے یہ بھی کوئی ضرورت نہیں تے پھر قبلے وال منہ کر کے نا سورت فاتحہ ہوندی ہے وہ بولو ہوندی جے درود ہوندا ہے سورت فاتحہ پڑھ لینی ہے درود پڑھ لینا تے پڑھ کے پھر جو تانوں پنجابی اردو فارسی پشتو چاہتا رب کولوں منگی جانا جو تانوں آندا جیڑی دعا ہوندی ہے منگی جانی ہے کری جانی ہے ہن جناب تسی دعا منگ لئی تے ہن جناب تسی صفا تو کدھر نو جانا ہے مروہ وال جانا ہے تے رستے چ لائٹ آنی ہے اینوں کیڑی لائٹ آکھیا جاندا ہے سبز لائٹ تے پھر تسی کی کرنا ہے دوڑنا ہے اتھے جناب دوڑنا ہے اگے جناب جا کے پھر تسی پہنچ جانا کتھے مروہ تے جا کے پھر قبلے والوں منہ کرنا ہے پھر رب کو دعا منگنی مروہ تو پھر تسی صفا وال ادھر ہی ہونا ہے کنے چکر ہو گئے 2 تے کئی بیچارے اتھے جا کے گیندے رہندے نے نہیں ایک چکر ہویا ہے وہ 7 چکران دی بجائے کنے لاؤندے نے جا کے 14 لا لیندے نہیں جی ایک جان تے ایک آن اللہ دے نبی نے فرمایا جان دا وکھرا آن دا وکھرا تے اے تے جناب جس بندہ 14 چکر لائے لا اکراہ فی الدین مائی ہاجرہ دی سنت عمل کرنا مائی ہاجرہ صفا مروہ تے چکر لائے نے دوڑے نے اور آؤ ذرا میں عرض کر رہا چلا ہوں جناب والی 7 چکر پورے ہو گئے کنے 7 چکر جناب والی پورے ہو گئے ہوں اس تو بعد تسی آ کر کے حجامت کروانی ہے وال کٹوانے نے اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جدوں جناب صفا مروہ دی سائی کر لو نا پھر تسی آپ نے دعا فرمائی اللہ او دے تے رحم کرے جیڑا جناب ٹنڈ کرواندا جیڑا سر منڈواندا تے ایک صحابی عرض کردا اللہ دے نبی جیڑا کٹواندا فرمایا اللہ او دے تے رحم کرے جیڑا ٹنڈ کرواندا تے صحابی پھر آندا اللہ دے نبی جیڑا وال کٹوائے فرمایا اللہ او دے تے رحم کرے جیڑا ٹنڈ کرواندا پھر کہن لگا اللہ دے نبی جی جیڑا جناب وال کٹوائے تے تیسری مرتبہ تو بعد اللہ دے نبی نے چوتھی مرتبہ فرمایا پھر اللہ او دے تے بھی رحم کرے یعنی ٹنڈ افضل ہے ٹنڈ افضل ہے
اس तो बाद जनाब बंदा वाल कटवाए। अल्लाह के नबी ने 3 मरतबा उहदे वास्ते दुआ की, अल्लाह उहदे ते रहम करे जिहड़ा टिंड करवाउंदा। टिंड करवाउणी है ते टिंड करवा के फिर अपना इहराम खोल देना। तो ये साडा हुण उमरा पूरा हो गया। असी हज की नीयत नाल गए सां ते साडा उमरा पूरा हो गया। जो उमरा पूरा हो गया फिर असी अपना इहराम जिहड़ा खोल देना। इहराम जदों जनाबे वाली खोल दिता ना, फिर इहराम खोलने तो बाद 8 दुलहज्जा होंदी है। वक़्त काफ़ी हो गया, मैं मुख्तसर जनाब अर्ज करदा चला। 8 दुलहज्जा होंदी है। फजर दी नमाज तो बाद असी फिर जनाब गुसल करना। गुसल करने तो बाद इहराम बन लेना। फिर दोबारा इहराम, तो इहराम बन के फिर की पढ़ना? क्यों जी? अल्लाहुम्मा लब्बैक बिल हजी। अल्लाह मैं हाजिर हाँ कादे वास्ते? हज वास्ते। हुण जनाबे वाली बंदा मना की तरफ चल पैंदा। जो जनाबे वाली बंदा मना के अंदर पहुंच जाता, मेरे नबी ने फरमाया जवाल तो पहले पहले पहुंचे। किस वक्त तो? जवाल तो पहले पहले जनाब उत्थे पहुंचना चाहिए मना चो। उत्थे जनाब जाके जोर पढ़े, असर पढ़े, किनिया किनिया रखता 2-2 कसर करे जनाब। फिर जनाबे वाली मगरब पूरी, इशा फिर कसर जनाब, फजर दी नमाज फिर पढ़े। और इस तो बाद 9 तारीख नो जनाब ये अरफात की तरफ लौट आए। तलुए आफ्ताब तो बाद मना की तरफ, ये जनाब मना तो अरफात की तरफ तलबिया पढ़ते आए। पढ़ना लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, तलबिया पढ़ते आना उच्ची आवाज दे नाल जनाब अल्लाह का जिक्र करते आना। अल्लाह के प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इत्थे जनाबे वाली खुतबा दिता। मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फिर जोर ते असर दियां 2 नमाज़ां पढ़ाइयां। दोवें किनिया किनिया रखता 2-2 रखता। इस तो बाद अल्लाह के प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम आफ्ताब गुरूब आफ्ताब तक जबले रहमत के करीब ठहरे रहे, अल्लाह का जिक्र करते रहे। इस तो बाद अल्लाह के प्यारे पैगंबर जो सूरज गरूब हो गया, फिर मेरे नबी जनाबे वाली मैदान अरफात तो निकले ने और मुज़दलिफा की तरफ। अल्लाह के प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उत्थे जा करके मगरब दे जनाब सिर्फ 3 फर्ज पढ़ाए और इशा दे 2 फर्ज पढ़ाए। अल्लाह दे प्यारे पैगंबर ने रात मुज़दलिफा दे अंदर फजर दी नमाज पढ़ी ते फजर दी नमाज पढ़ के मेरे नबी चले। लेकिन हुण की हुंदा जेड़ा मुतव्वा हुंदा ना, की सादे ने उन्हों मुतव्वा हुंदा है। ये क्यों हाजी इरफान साहब मुतव्वा ही सादे ना उन्हों है। जेड़ा मुतव्वा हुंदा वो शाम नूं ही लै जांदा मुज़दलिफे। हालांकि मेरे नबी मुज़दलिफा के अंदर रात रहे। अल्लाह के प्यारे पैगंबर रात रह करके फिर चले। लेकिन जनाब जेड़े जिन्होंने पता नहीं, उथे कई जेड़े साडे रहबर होंदे ने, रहनुमा होंदे ने, साडे मुअल्लम होंदे ने, वो रात नूं ही सानू वापस लै जांदे ने कि सुबह पता नहीं की हालात होने ने, पहुँच सकना कि नहीं पहुँच सकना। अल्लाह के प्यारे पैगंबर ने रात मुज़दलिफा के अंदर गुजारी, फजर पढ़ी, फिर मेरे नबी चले। और आओ जरा नोट फरमाते जाना, अल्लाह के प्यारे पैगंबर मना पहुँच गए। और मना के अंदर अल्लाह के प्यारे पैगंबर पहुँचे 10 जुलहज्जा। कितनी तारीख है? हुण 10 जुलहज्जा आखिरी जनाब दिन। 10 जुलहज्जा नूं असीं की करना? अल्लाह के प्यारे पैगंबर ने तलुए आफ्ताब तो बाद मना दे अंदर जमर अकबा आउंदा, इनू जनाब 7 कैंकरियां मारियां। किन्नियां कैंकरियां? 7। ते जदों भी शैतान नूं कैंकरी मारनी है ना, ते की पढ़ना? अल्लाहु अकबर। अल्लाह सारियां तो वड्डा। 7 मेरे नबी ने कैंकरियां मारियां ते 7 मरतबा ही पढ़िया अल्लाहु अकबर। फिर इस तो बाद जनाब अल्लाह के प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कुर्बानी की थी। कुर्बानी करने तो बाद मेरे नबी ने फिर हजामत की थी। कुर्बानी तो बाद फिर हजामत की। हुण कई लोग आंदे ने लो जी उदों उमरे के वक्त वाल कटाने ने ते हज ते जाके टिंड करा लांगे, हालांकि उदों फिर वाल दोबारा
आ जाते हैं, फिर वाल दोबारा आ जाते हैं। हजामत करवानी, अगर 10 जुलहज्जा नो तवाफ़े ज़ियारा दा इरादा होए, इहराम फिर उतार देना चाहिए। अगर तवाफ़े ज़ियारा दा इरादा नहीं, फिर तवाफ़ जनाब ज़ियारा तक अपने इहराम नो कायम रखना चाहिए। तवाफ़े इफाज़ा जनाब इस तो बाद बंदे नो जाना चाहिए, तवाफ़े इफाज़ा करना चाहिए, बैतुल्लाह दा तवाफ़ करे, फिर सफ़ा मरवा दी। ये हज दा रुकन है, हज दा रुकन है। मना तो फिर वापस जाए, बैतुल्लाह दा तवाफ करे, तवाफ करने तो बाद फिर सफ़ा मरवा दी साई करे, सफ़ा मरवा दी साई करने तो बाद फिर जनाबे वाली ये आ जाए हुण किथे किथे जी हाजी इरफान साहब तुसी दसो भला। मना च फिर वापस किथे होना, मना दे विच फिर वापस आ जाना और मना दे अंदर वापस आ करके अपना इहराम जेड़ा इनो उतार देना, मना दे अंदर रहना। हुण 11 12 ते 13 किन्ने दिन, 11 12 ते 13 दिन। हुण जनाबे वाली 3 दिन शैतान नो की करना, कैंकरियां मारनियां ने। किन्ने शैतान ने उत्थे, 3 शैतान ने। तिन्हां नूं कैंकरियां किन्नियां किन्नियां, 7 कैंकरियां। हर कैंकरी तो पहले की पढ़ना, आवाज नहीं आई, की पढ़ना, अल्लाहु अकबर। पता लग जाए रब सब तो वड्डा। जमरा उला नो 7 कैंकरियां मारनियां ने, जेड़ा सब तो वड्डा। फिर जमरा वुस्ता नो मारनियां ने, जेड़ा दरमियान वाला शैतान है। फिर जमरा अकबा नो मारनियां ने। 7 कैंकरियां मारने तो बाद फिर जनाब साडा हज जेड़ा मुकम्मल हो जाता। हज मुकम्मल होने तो बाद मेरे नबी ने फरमाया मक्का छड्डन तो पहले फिर तवाफ करना, इनू तवाफे वदा आखिया जाता। हुण जनाबे वाली बंदा वापस आ गया ते वापस जो घर आ गया फिर खजूरां वंडनियां ने ते पानी दे विच होर पानी नहीं, पानी दे विच होर पानी नहीं। ते कई बेचारे पूछते ने हजरत ए इन्ना बड़ा पानी देता है, खालस भी है कि नहीं? आंदा जी मैं एक बंदे को चला गया, अल्लाह जानदा जे, वो ना जेड़ा बंदा जावे छोटियां गिलासियां रखियां ने, जेड़ा जावे ना उन्होंने गिलासियां भर भर दई जा रहा, जेड़ा जावे दई जा रहा। वो मैं क्या जी इन्ना पानी लियाउण दी ते इजाजत नहीं, ए पानी इन्ना कित्थों पियाई जाना? आंदा हजरत जी जेड़ा पूरा मन दा कैन है ना उहदे च चंद कतरे ज़मज़म दा पानी पाए। है पूरा कैन भरिया ते चंद ड्राप रखिया, चंद कतरे पाए ने ते पूरी वाम नू जनाब पानी धड़ा धड़ पियाई जा रहा है। पिछले माफ करवाया ते अगले शुरू हो गए हैं। दुआ फरमाना अल्लाह खालस ज़मज़म दा पानी पीने ते पिलाने की तौफीक अता फरमाए। आखिरी बात, क्योंकि वक्त काफ़ी हो गया, अपना उमरा भी पूरा हो गया ते हज भी। हुण आपां घर पहुँच गए हैं कि नहीं? पहुँच गए ना। हुण कई लोग जदों घरों तुरदे है ना तो सारा खानदान जमा होंदा कि नहीं होंदा ना? फुल्लां दे हार पेंदे ने कि नहीं पेंदे ने ना? एयरपोर्ट तक छड्ड के आउंदे ने ते घर सारे मेहमानां दी दावत होंदी है कि नहीं होंदी है? मेरे नबी दी सुन्नत दी खिलाफ वर्जी है, मेरे नबी दी सुन्नत दी खिलाफ वर्जी है। क्यों? हाँ अगर ते चेचा तेरे घर मेहमान आए ने, उन्होंने खाना खिला दिता, कोई हर्ज नहीं, गुनाह नहीं, खाना खवाना सवाब दा काम है। घर आया मेहमान, खाना खिला दिता, लेकिन गुनाह उस वक्त होएगा कि जदों तू हज करके वापस आ गया फिर लोगों की दावत ना करे। क्यों? आमिना दे लाल जनाबे मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुखारी दे अंदर आंदा है, सफ़ा नंबर 434 हदीस नंबर 3099। मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम वापस आए, वापस आकर के मेरे नबी ने ऊँट और गाय नूं ज़िबा किया और ज़िबा करके लोगों की दावत की, फिर उन्होंने खिलाई। केड़ी खुशी च? बोलो
کیڑی خوشی چ؟ حج کرنے دی خوشی دے اندر، یعنی واپسی پہلے کھانا کھلانا ضروری نہیں، واپسی دے اندر آ کر کے دعوت کرنا میرے نبی دی سنت ہے۔ دعا فرمانا اللہ پاک سانو سارے نو بیت اللہ دیاں زیارتاں بار بار نصیب فرمائے، اور اللہ پاک سانو سارے نو اگر ہمت اور طاقت دے تے اللہ پاک قرآن و حدیث دے مطابق عمرہ اور حج کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔